जय माताजी मित्रों, आजना विडियोनी अंदर आपणे खूब ज सरस एवी नानी नानी टिप्स जाणवानी छे जे आपने खूब ज उपयोगी थई सके छे रसोडानी अंदर अने घरकामनी अंदर आपने दरेक जग्याए उपयोगी थई सके, जेनाथी आपणा समय अने शक्ति पैसा दरेकनो बचाव थई सके छे। तो चालो जाणीए आपणे आ नानी नानी टिप्स कई छे ते। तो सौथी प्रथम तो आपणे जोई सकीए के ज्यारे आपणे थेपला के अत्यारे शियाळानी सीजन छे, मेथीनी सीजनमां आपणे थेपला ने वधारे तेलमां शेकीने बनावता होईए छीए। तो आपणे आ रीते वारंवार चमचीथी तेल नाखता होईए छीए, एनी बदले आवो कोई सीधो तळियावाळो ग्लास लई लईए, एने वाटकी तेलमां बोળી अने आ रीते सीधું एक ज वार तमे एने फेरवशो, एक ज वार ग्लास फेरवशो तेलवाळो तो आखुं पड एक बाजुनुं तेलवाळुं थई जशे। तेल पण ओछुं जोशे अने सरस एवुं एने तेल लागी पण जशे, जेथी सरळताथी आपणे फटाफट एने बनावी शकशुं। फळियानी अंदर आवा मोटा बधा तुलसी थई जाय छे त्यारे पानखर ऋतु ने आ रीते बहु पवन थाय तो પાંદડા बधा नीचे खरी जता होय छे अने आ पगमां आवे तो आपणे पाप लागवानो डर रहेतो होय छे। ज्यां त्यां आ पवित्र तुलसी પાંદડાने न रखड़े एनुं आपणे पण ध्यान राखवुं जोईए। तो आनो आपणे सरस उपयोग करी सकीए छीए। आ खरेला पांदनो आपणे सरस एवो उपयोग करी सकीए छीए। तमे जो आ रीते तुलसीना पांद खरी गया होय ए बधा आपणे वीणीने लई लेवाना छे अने एनो सारो एवो उपयोग करवानो छे। हवे आपणे आने सरस एवा धोई लईशुं, साफ करी लईशुं, कोई खराब પાંદડું होय जीवातवाळुं होय तो काढी लईशुं अने पछी सूकवी नाखवाना छे। आ तमे पाननो चानी अंदर सूकवेला पान नाखशो तो पछी ज्यारे चा बनावो छो त्यारे स्वादिष्ट चा बने छे अने सुगंध पण सारी आवे छे। अने લીલા ने લીલા पाननो पण आपणे उपयोग करी सकीए छीए, पीवाना पाणीना માટલામાં नाखी अने उपयोगमां आवे छे। सफरजन ज्यारे बाळकोने आपणे खावा माटे नाસ્તામાં ડબ્બાની અંદર સ્કૂલમાં આપતા હોઈએ છીએ ત્યારે આ રીતે એકદમ કટકા કરીને આપી દઈએ છીએ તો એની જે ઉપરની જે ભાગ છે સફરજનની ચામડી એ બધી કાળી થઈ જતી હોય છે, એટલે કે એમાં જે પોષક તત્વો હોય છે નાશ પામે છે। પણ એની જગ્યાએ આપણે આ રીતે સફરજન એને કાપી અને મીઠાના પાણીવાળા કરી સેજ ચપટી મીઠું નાખી અને આ રીતે એમાં હલાવી અને પછી એ કટકા છે એ આપણે એને લંચ બોક્સની અંદર ભરી આપવાના છે, જેથી એની कलर पण नहीं बदलाय अने सरस ज सफरजन पण रहे छे अने पोषक तत्वो पण एना जळवाई रहे छे। तो आपणे चोक्कस आ रीते एने आपवा जोईए। हवे आपणे जाणवानो छे खास उपयोगी एवो आ विडियो के जे आपणे डूंगળી झाझा प्रमाणनी अंदर आपणे घरमां भरता होईए छीए, पछी एने वाराफरती वारे वारे आपणे एने साफ करवी पड़ती होय छे, कारण के डूंगળી छे घड़े घड़े फेरवीए नहीं तो बगड़ी जती होय छे। एने खुल्लामां राखवानी थती होय छे, आ रीते उगी जती होय छे અને ફોતરા પણ ઘણા બધા દર વખતે સાફ કરીએ ત્યારે નીકળે છે તો આપણે ફોતરા તો ફેંકી જ દેતા હોઈએ છીએ, ડુંગળીનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ પણ ફોતરા ઉપયોગમાં આવતા નથી। તો આજે આપણે આ જ ફોતરાનો ખૂબ જ સરસ એવો ઉપયોગ કરવાનો છે। તમે વિડીયોમાં આગળ બન્યા રહેજો। આપણે જાણીએ કે આ ફોતરાનો આપણને કઈ રીતે આપણને આ ફોતરા ઉપયોગી થાય છે। જો અમે આ રીતે ફોતરા કાઢી લીધેલા છે અને આપણે આને ફેંકવાના નથી, આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ। જો આપણે લોઢીની અંદર આને ગરમ કરી લેવાના છે, કંઈ પણ વાસણની અંદર તમે આને ધીમા તાપે गरम करी लो। हवरे हवरे एनो कलर बदलातो जशे। गुलाबी डूंगળી हती हवे एनो कलर सेज सेज बदलावा लाग्यो छे, एटले के सेज सेज लाल श्याम पड़वा लाग्यो छे, छीकणी कलर थवा लाग्यो छे फोतरानो। जो तमे एकदम छीकणी थवा लाग्या छे अने धीमे धीमे आ फोतरानो कलर एकदम चेन्ज थई जशे, एकदम ब्लेक थई गयो छे हवे। અને હવે આપણે 1 ચમચી આમાં હળદર નાખવાની છે, જે હેલ્થ માટે અને વાળ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે। હળદર આ રીતે આપણે નેચરલ ડાય બનાવી શકીએ છીએ। બજારમાંથી ડાય લાવીએ છીએ એ કેમિકલ યુક્ત હોય છે ને આપણી સ્કિનને નુકસાન પણ કરતી હોય છે, માથાના ભાગને નુકસાન કરે છે। તો આ રીતે શેકી અને ફોતરા ઠંડા થાય પછી આપણે એને મિક્સર જારની અંદર નાખી અને પીસી લેવાના છે। मैं आटला फोतरा मिक्सर जारनी अंदर नाखी अने पीसी लऊं छुं। तमे जो सरस मजानो एनो पाउडर बनीने तैयार थई जाय छे। सरस एवो पाउडर बनीने रेडी थई गयो छे। हवे आ तमे जो नेचरल देखावथी न ज लागे छे के पाउडर केटलो काळाश पड़तो छे। नेचरल डाय बनीने आ तैयार थाय छे। आपणे तात्कालिक क्यांय जवानी जरूर पड़े कोई प्रसंगनी अंदर अने डाय घरमां न पड़ी होय तो आ रीते पण डाय आपणे बनावी सकीए छीए, जे शरीरने कोई ज नुकसान करती नथी। तमे जो आंगळीनी अंदर केटली काळाश देखाड़े छे, वाळ पण आ एटला ज सरस काळा बनावी दे छे। हवे एनी अंदर आपणे वाळनी साथे ચોટે એટલા માટે આપણે નારિયેળ તેલ વાપરવાનું છે, અથવા બીજું કોઈ પણ તેલ તમે ઘરની અંદર જે
વાપરતા હોય માથામાં નાખવા માટેનું એ નાખી શકો છો. મેં અત્યારે નારિયેળ તેલ નાખ્યું છે, સહેજ ઘાટું રહે લિક્વિડ એ રીતે આપણે એની અંદર નાખશું, બહુ પતલું નહીં થવા દઈએ. અને પછી આ લિક્વિડ જે તૈયાર થયું છે, સરસ મજાનું એકદમ નેચરલ ડાય તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આનો ઉપયોગ આપણે જે આપણા માથાની અંદર ધોરા વાળ છે, વ્હાઈટ વાળ થઈ ગયા છે, સફેદ થઈ ગયા છે, એની ઉપર કરી શકીએ છીએ. ઘણા બાળકોની નાની ઉંમરમાં સફેદ વાળ થઈ જતા હોય ને નાની ઉંમરથી ડાય નાખવાનું ચાલુ કરીએ તો એ ખૂબ જ નુકસાન કરે છે મગજના ભાગને. તો આપણે આ ડાય નાખીને આપણે બહાર જઈએ તો આનાથી કોઈ નુકસાન નહીં થાય. આના નેચરલી કાળા વાળ દેખાય છે, સરસ જ કાળા બની જાય છે. પછી આ રીતે આપણે આખા માથાની અંદર ફટાફટ ડાય કરી શકીએ છીએ. અને આપણા આંગળામાં ચામડીમાં પણ બેસતું નથી. તમે જો હું હાથેથી જ એકદમ નાખી રહી છું, જે મારી આંગળીમાં બેસી જશે નહીં. અને ડાય આપણને આંગળીમાં જ્યાં ત્યાં ડાઘા પડી જવાની બીક રહેતી હોય છે. આ રીતે આપણે આખા માથાની અંદર ડાય ચોપડી દેવાની છે. આ ધોરા વાળ હોય અને સરસ જ કાળા બનાવી દે છે. અને આ લગાવ્યા પછી તમે જો આંગળીની અંદર જો બેઠી છે, સહેજ પણ ડાય બેઠી નથી. અને પછી આપણે આને માથું કાંસકાથી ઓરી લઈશું, એટલે જે મોટો મોટો ભાગ હતો ડાયની અંદર એની આપોઆપ ખરી જશે નીચે. એ નીચે ખરી જશે એટલે વાળ એકદમ સરસ બ્લેક દેખાય છે. જુઓ કેવા મસ્ત બ્લેક વાળ થઈ ગયા છે. સરસ જ નેચરલ ડાય, એટલે આમ ગર્વની વાત લાગે એમ કે કેવી સરસ નેચરલ ડાય આપણને લગાડતા જો વધે ને તો આપણે આને સ્ટોર પણ કરી શકીએ છીએ. આ બગડશે નહીં. એકદમ સૂકા પદાર્થો બે આપણે વાપર્યા છે એટલે આ બગડશે પણ નહીં. તમને આ ડબ્બીમાં ભરી અને ફ્રીજમાં ન રાખો તો પણ સારી જ રહેશે, બીજી વખત ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. આજે હું તમને પાપડ શેકવાની અને તળવાની સરસ મજાની રીત બતાવું. આ રીતે કાંટા ચમચીની અંદર પાપડને ફસાવીને આપણે સરસ શેકી શકીએ છીએ અને તળી પણ શકાય છે. દિવાલ ઉપર ખીલ્લીની સાથે જ્યારે આપણે આ રીતે તેલ કે ઘીની અથવા દહીં દૂધની ભરેલી બરણી લગાડવી હોય ને તો નીચે પડવાની આપણને બીક રહેતી હોય છે. કારણ કે આ રીતે વારંવાર જો બરણી નીકળી જતી હોય ને તો વસ્તુ એની અંદર ભરેલી હોય ને ઢોરાઈ જવાની બીક રહેતી હોય. તો આપણે આવું રબર બેન્ડ જે માથાની અંદર આપણે નાખતા હોઈએ છીએ નાનું, એ કોઈ પણ રબર આવું સહેજ મોટું હોય એવું આપણે લઈ લેવાનું અને ખીલીના માથા આગળ આને વીંટળાવી દેવાનું છે. ખીલીના માથા આગળ વીંટળાવથી શું થઈ જશે કે એનું માથું છે ને મોટું થઈ જશે, એટલે જે લપસી જવાય એવો ભાગ છે એ આમ જાડો થઈ જશે. એટલે ત્યાંથી હવે તમે પછી જોઈ શકો છો કે પાછળ બરણી ફસાઈ રહે છે પણ બરણી નીચે પડવાની બીક રહેશે નહીં. અને આ તેલ ઘીવાળી બરણી ઝડપથી કઈ રીતે સાફ કરવી તેના પણ મેં વિડીયો આગળ મૂકેલા છે. આ વિડીયો તો આપણને ખૂબ જ ઉપયોગી છે મિત્રો. જો આપણે બજારમાંથી નાસ્તો લાવતા હોય તો ફૂડની સાથે આવી રીતે ફૂડ વેપર પેકિંગમાં આવતા હોય છે તો આપણે આને ફેંકી જ દેતા હોય છે, પણ આનો આપણે ફેંકવાના નથી. આને આ રીતે આપણે સીધા કરીને રાખી દેવાના છે. અને પછી આ બધા જ વેપરને આપણે વારાફરતી આવતા જાય એ રીતે આપણે કોઈ પણ એવી આપણા ઘરની અંદર બોટલ પડી રહેતી હોય એની ઉપર આપણે આ રીતે વીંટળાવી દેવાના છે. અને બધા આ રીતે વારાફરતી વીંટળતા જશો એટલે ઘણા બધા ભેગા પણ થશે. અને જ્યારે આપણે જરૂર હોય બહાર નાસ્તો લઈ જવો હોય ત્યારે એની ઉપર ઢાંકીને આપણે લઈ જઈ પણ શકીએ છીએ. અને એની ઉપર રિંગ લગાવી દઈશું તો સરસ એવું એ સચવાઈ રહેશે. તો મિત્રો, તમને અમારા આવા વિડીયો ગમતા હોય ને અમારી ચેનલની પહેલીવાર મુલાકાત લઈ રહ્યા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને વિડીયો ગમે તો લાઈક શેર જરૂર કરજો. અને જોતા રહો ત્યાં સુધી અમારા વિડીયો. બાય બાય.